يا حامل الهم إن الهم قتال، الدار فانية والركب رحال، غدا سترحل عن دنياك تتركها، فليس في القبر لا أهل ولا مال، فوّد أمورك للرحمن في ثقة، فلم تخب عند رب العرش آمال. وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتات قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. وإني أشتكي لله مني، فيا ربي ويا سندي أعني، أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني، ولي طمع بعفوك منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني. حضر رجل خطبة جمعة، فكان موضوع الخطبة في حديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. أخرجه أبو داود. فلما انصرف من الخطبة قيل له: ماذا قال الخطيب آنفا؟ قال: لا أذكر، إلا أن ضبا دخل جحرا، فجاء رجل يقال له أبو داود فأخرجه. ليست الحياة هي انتظار العاصفة حتى تمر، الحياة هي أن تتعلم كيف ترقص تحت المطر، أي أن تستمتع بما هو موجود لديك ومتوفر تحت يديك. ليست الحياة هي انتظار العاصفة حتى تمر، كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في اتجاه السليم، تليها خطوة أخرى، وهكذا الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات، وكل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه: عندما كنا صغارا نحفظ القرآن كان لنا زميل اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، وقد حضر مدير المدرسة فجأة وأراد أن يسمع لنا، وكان الشيخ عبد الباري لم يصحح لوح الذي سيقرأ منه، فقرأ: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقرأها بالراء بدلا من الزاي. فضحك الشيخ طويلا رحمه الله وقال: يا بني، المعنى صحيح لكن الرواية ليست هكذا. خذ من الناس ما ظهر لك منهم من خير، ولا تنبش باحثا عن عيب، فإن أردت أن تسعد فلا تقف عند كل محطة، ولا تجعل من كل موقف معركة، ولا تدقق على من حولك، ولا تداهم النوايا، ولا تحرص على معرفة كل التفاصيل. دع الخلق للخالق، ودع الحياة تسير. بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب من خلقي وتأبى في الهوى قربي، فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي. أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى، أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا، أيها المكسور قل لي: هل يديم الله كسرا، يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. الأخطاء تعلمك دروسا قيمة، كلما ارتكبت خطأ دل ذلك على اقترابك من هدفك الذي تريده. الخطأ الأعظم الذي سيضرك حقا هو حين تختار أن لا تفعل شيئا مخافة الوقوع في الخطأ. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي،
وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق أرى الأيام تسرع في خطاها وهذا العمر يمضي في ارتحال فموت ثم قبر ثم بعث لعمرك إنه حق المقال فأين بقاؤنا في الأرض دهرا وأين العيش في جاه ومال وما الدنيا سوى لعب ولهو بها نبني قصورا من رمال فأين السابقون مضوا جميعا وذاك بناؤهم في الأرض خالي حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول لا تدع هؤلاء يعطلونك استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل نحن نحتاجك. Une femme nommée Oméman est venue au prophète, paix et bénédiction sur lui, et a dit, « Mon mari t'invite. » Il demanda, « Qui est-il ? Est-ce celui qui a du blanc dans son œil ? » Elle répondit, « Par Allah, il n'a pas de blanc dans son œil. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, « Mais si, il y a du blanc dans son œil. » Elle dit, « Non, par Allah. » Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, « Il n'y a personne qui n'ait pas de blanc dans son œil. » Il faisait référence au blanc qui entoure l'iris. Un des pieux priait, « Ô mon Seigneur, bénis mon subsistance. » Quelqu'un lui demanda alors pourquoi tu ne dis pas, « Ô Dieu, accorde-moi la subsistance. » Il répondit, « La subsistance est garantie, si Dieu le veut, mais je demande la bénédiction avec la subsistance. » Car la bénédiction est une force cachée parmi les forces de Dieu, qu'il envoie à qui il veut. Si elle se pose dans l'eau, elle l'augmente, dans l'enfant, elle le corrige, dans le corps, elle le renforce, et dans le cœur, elle le rend heureux. Ô mon Seigneur, accorde-nous la bénédiction en toutes choses. 3 problèmes se résolvent avec 3 solutions. Si tu es éprouvé par l'amour des désirs, la solution, réévalue tes prières. La preuve, Dieu a dit, puis, après eux, succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent les passions. Si tu te sens misérable et manques de succès, la solution, réévalue ta relation avec ta mère. La preuve, Dieu a dit, et j'ai été bienfaisant envers mes parents, et il ne m'a pas fait violent et misérable. Si tu te sens coupable et douteux, la solution, réévalue ta relation avec le Coran. La preuve, Dieu a dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera une vie de détresse. Le calife Omar, connu sous le nom de Al-Farouk, aimait son frère Zaid, qui avait été tué dans les guerres de Rida. Un jour, sur le marché de Médine, Al-Farouk se retrouva face à face avec le meurtrier de Zaid, qui s'était converti à l'islam et était devenu un membre de son peuple. Al-Farouk lui adressa en colère, « Par Allah, je ne t'aimerai pas tant que la terre aimera le sang versé. » L'arabe lui demanda avec appréhension, « Cela diminuera-t-il mes droits, au commandeur des croyants ?» Et le commandeur des croyants le rassura, « Non. » Alors l'arabe s'éloigna avec indifférence en disant, « Seules les femmes se languissent d'amour. » C'est-à-dire, qu'est-ce que ton amour a à voir avec moi quand il n'y a entre nous que des droits et des devoirs? Le commandeur des croyants ne se mit pas en colère, mais plutôt, il contint sa fureur face à l'audace et à la moquerie de l'arabe et continua son chemin. Il ne le fit que par conviction du droit de cet arabe à s'exprimer et de la nécessité de maîtriser sa colère alors qu'il était au sommet du pouvoir. Ainsi se forma dans la société un principe de liberté d'expression. Prenez des gens ce qui est apparent de leur bonté. Ne fouillez pas en cherchant des défauts. Si vous voulez être heureux, ne vous arrêtez pas à chaque station. Ne faites pas de chaque situation un combat. Ne scrutez pas trop ceux qui vous entourent. Ne questionnez pas les intentions et ne cherchez pas à connaître tous les détails. Laissez les créatures au Créateur et laissez la vie suivre son cours. Ô fils d'Adam, ne crains pas celui qui a le pouvoir tant que mon pouvoir subsiste, et mon pouvoir ne s'achève jamais. Ô fils d'Adam, ne crains pas la restriction de ta subsistance alors que mes trésors sont pleins, et mes trésors ne s'épuisent jamais. Ô fils d'Adam,
ne cherche pas d'autre que moi quand je suis là pour toi, car si tu me cherches, tu me trouves, et si tu m'oublies, tu te perds et manques tout le bien. Ô fils d'Adam, je t'ai créé pour l'adoration, alors ne joue pas, et j'ai divisé ta subsistance pour toi, alors ne te fatigue pas. Si tu es satisfait de ce que j'ai attribué pour toi, j'apaiserai ton cœur et ton corps, et tu seras loué auprès de moi. Mais si tu n'es pas satisfait de ce que j'ai attribué pour toi, par ma puissance et ma majesté, je laisserai le monde te dominer, tu y courras comme les bêtes sauvages dans la nature, et tu n'auras rien d'autre que ce que j'ai attribué pour toi. Ô Allah, aie pitié de moi et de Muhammad, et ne fais miséricorde à personne d'autre avec nous. Un bédouin entra dans la mosquée tandis que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était assis. L'homme fit sa prière, et une fois terminée, il dit, Ô Allah, aie pitié de moi et de Muhammad, et ne fais miséricorde à personne d'autre avec nous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se tourna vers lui et dit, tu as limité quelque chose de vaste. Peu après, l'homme urina dans la mosquée. Les gens se précipitèrent vers lui. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, versez sur lui un seau d'eau ou un récipient plein d'eau. Puis il dit, vous avez été envoyés pour faciliter les choses, et non pour les rendre difficiles. Ô Allah, aie pitié de moi et de Muhammad, et ne fais miséricorde à personne d'autre avec nous. Un bédouin entra dans la mosquée tandis que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était assis. L'homme fit sa prière, et une fois terminée, il dit, Ô Allah, aie pitié de moi et de Muhammad, et ne fais miséricorde à personne d'autre avec nous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se tourna vers lui et dit, tu as limité quelque chose de vaste. Peu après, l'homme urina dans la mosquée. Les gens se précipitèrent vers lui. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, versez sur lui un seau d'eau ou un récipient plein d'eau. Puis il dit, vous avez été envoyés pour faciliter les choses, et non pour les rendre difficiles. Les maisons où l'on pratique la prière de nuit, Qiyam al-Layl, émettent une lumière visible par les habitants du ciel. Tout comme nous regardons le ciel la nuit pour voir la lumière des étoiles, les anges regardent. Plus étonnant encore, si les anges s'habituent à voir la lumière de votre maison tous les jours et que vous ne priez pas Qiyam al-Layl un jour, ils s'enquièrent de vous, car ils ont vu votre maison dans l'obscurité. On leur dit alors que vous êtes malade, préoccupé ou autre, et les anges commencent à prier pour votre guérison ou pour l'allègement de vos soucis, et à prier pour vous selon vos besoins, impatients de revoir la lumière de votre maison illuminée par votre prière. Parmi les paroles de Cheikh Sha'arawi qui ont touché mon cœur, Dieu peut amener quelqu'un de l'autre bout du monde vers toi, vous réunissant sans aucune connaissance préalable ni rendez-vous, puis Dieu satisfait ton besoin à travers cette personne. Toi qui, même si tu parcourais toute la terre d'est en ouest, tu ne saurais pas vers qui te tourner pour tes besoins. Ce sont là les grâces subtiles de Dieu, qu'il orchestre pour toi sans que tu t'en rendes compte. Allahumma lakal hamda hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-rida. Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « 4 choses rendent le corps malade. Parler trop, dormir trop, manger trop, trop de rapports sexuels. 4 choses détruisent le corps. Les soucis, la tristesse, la faim, veiller tard dans la nuit. 4 choses rendent le visage terne et lui ôtent son éclat et sa fraîcheur, mentir, l'impudence, poser trop de questions sans chercher à apprendre, l'excès dans le péché. 4 choses augmentent la fraîcheur et l'éclat du visage, la piété, la loyauté, la générosité, la noblesse de caractère. 4 choses attirent la subsistance, prier la nuit, l'abondance du pardon aux dernières heures de la nuit, prendre soin de donner l'aumône, se souvenir d'Allah au début et à la fin de la journée. 4 choses empêchent la subsistance, dormir le matin, prier peu, la paresse, la trahison. Le sourire du prophète et le raisin amer, une leçon de bonté et de discrétion. Il est raconté qu'un homme pauvre des gens d'Assufa est venu avec une coupe pleine de raisins offerte au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Le messager d'Allah a pris la coupe et a commencé à manger les raisins. Il a mangé le premier et a souri, puis le second et a souri, et l'homme pauvre était presque en train de voler de joie, tandis que les compagnons regardaient, sachant qu'il partageait habituellement tout ce qui était offert au messager d'Allah. Mais le messager d'Allah continuait à manger raisin par raisin et à sourire jusqu'à ce qu'il termine la coupe, ce qui étonnait les compagnons. Alors le pauvre homme est parti extrêmement joyeux. L'un des compagnons a demandé au messager d'Allah, « Pourquoi ne nous as-tu pas inclus avec toi ?» Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a souri et dit, « Vous avez vu à quel point il était heureux de cette coupe, mais quand j'ai goûté les raisins, j'ai trouvé qu'ils étaient amers. »
J'ai craint que si je vous avais inclus, l'un de vous montre une réaction qui gâcherait la joie de cet homme. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit, certes, le prophète d'Allah Noé, lorsque la mort approcha de lui, dit à son fils, « Je vais te léguer 2 recommandations et t'enjoindre de 2 choses. Je te recommande d'affirmer, il n'y a de divinité qu'Allah. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient placés d'un côté de la balance et il n'y a de divinité qu'Allah et de l'autre, la déclaration il n'y a de divinité qu'Allah l'emporterait. Et si les 7 cieux et les 7 terres étaient comparés à une montagne, il n'y a de divinité qu'Allah la briserait en morceaux. Et je t'interdis de commettre l'association, associée à Allah, et l'orgueil. Le dirham secret, l'amour et la discrétion chez les épouses du prophète. Un jour, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, disposait de quelques dirhams. Ce jour-là, il alla voir chacune de ses épouses et donna à chacune d'elles un dirham, en leur disant de ne parler à personne de ce qu'il leur avait donné et de ne pas en faire mention jusqu'à ce qu'il leur en parle. Les jours passèrent, et les épouses du prophète se réunirent en un seul endroit. Il leur annonça alors que la plus aimée de ses épouses était celle qui possédait le dirham. Chacune d'elles crut alors qu'elle était la seule à détenir le dirham et qu'elle était l'unique objet de l'amour du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Paix et bénédiction sur toi, ô Muhammad, sur la terre et dans les cieux. La terre n'oublie pas les fronts des prosternés. La nuit n'oublie pas les gémissements des adorateurs, la joue n'oublie pas les larmes des repentants. Et Dieu sait que, malgré les péchés, nous sommes croyants. La vie passe rapidement, garde-toi donc de trop espérer. Et protège ta langue de toute erreur. Tous naissent et mourront. Mais Dieu est éternel et ne meurt pas. Ce n'est pas tout celui qui porte la soie qui est prince. Et ce n'est pas tout celui qui dort sans lit qui est pauvre. Combien de corps sous la soie sont vils? Et combien de pauvres sans lit sont princes? La soupe et le sourire, un repas mémorable entre Aïcha et Saouda, avec la présence du prophète paix et salut sur lui. Aïcha a dit, je suis entrée chez Saouda bin Zama, je me suis assise et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était entre elle et moi. J'avais préparé de la soupe, je l'ai apportée et lui ai dit, mange. Elle a répondu, je ne veux pas y goûter. J'ai dit, par Allah, tu vas en manger ou je t'embarbouillerai le visage. Elle a répété, je ne veux pas y goûter. J'ai alors pris un peu de soupe et lui ai barbouillé le visage. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, riait alors qu'il était entre nous deux. Elle a pris un peu de soupe pour barbouiller mon visage, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a baissé son genou, tout en riant, pour qu'elle puisse m'atteindre. Elle a pris un peu de soupe et l'a étalée sur mon visage, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, riait. Le dirham secret, l'amour et la discrétion chez les épouses du prophète. Un jour, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, disposait de quelques dirhams. Ce jour-là, il alla voir chacune de ses épouses et donna à chacune d'elles un dirham, en leur disant de ne parler à personne de ce qu'il leur avait donné et de ne pas en faire mention jusqu'à ce qu'il leur en parle. Les jours passèrent, et les épouses du prophète se réunirent en un seul endroit. Il leur annonça alors que la plus aimée de ses épouses était celle qui possédait le dirham. Chacune d'elles crut alors qu'elle était la seule à détenir le dirham et qu'elle était l'unique objet de l'amour du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Paix et bénédiction sur toi, ô Muhammad, sur la terre et dans les cieux. La terre n'oublie pas les fronts des prosternés. La nuit n'oublie pas les gémissements des adorateurs, la joue n'oublie pas les larmes des repentants. Et Dieu sait que, malgré les péchés, nous sommes croyants. La vie passe rapidement, garde-toi donc de trop espérer. Et protège ta langue de toute erreur. Tous naissent et mourront. Mais Dieu est éternel et ne meurt pas. Ce n'est pas tout celui qui porte la soie qui est prince. Et ce n'est pas tout celui qui dort sans lit qui est pauvre. Combien de corps sous la soie sont vils? Et combien de pauvres sans lit sont princes? La soupe et le sourire, un repas mémorable entre Aïcha et Saouda, avec la présence du prophète paix et salut sur lui. Aïcha a dit, je suis entrée chez Saouda bin Zama, je me suis assise et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était entre elle et moi. J'avais préparé de la soupe, je l'ai apportée et lui ai dit, mange. Elle a répondu, je ne veux pas y goûter. J'ai dit, par Allah, tu vas en manger ou je t'embarbouillerai le visage. Elle a répété, je ne veux pas y goûter. J'ai alors pris un peu de soupe et lui ai barbouillé le visage. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, riait alors qu'il était entre nous deux. Elle a pris un peu de soupe pour barbouiller mon visage, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a baissé son genou, tout en riant, pour qu'elle puisse m'atteindre. Elle a pris un peu de soupe et l'a étalée sur mon visage, et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, riait. La sagesse divine, embrasser les choix de Dieu pour une vie bénie. Le meilleur choix est celui que Dieu fait pour nous, et ce que Dieu choisit pour toi est le meilleur pour toi,
même si cela ne correspond pas à tes désirs. Tous les choix de Dieu sont justes, même si nous ne comprenons pas toujours leurs raisons. Ainsi, la maladie est un bien pour le malade, la santé est un bien pour celui qui est en bonne santé, la pauvreté est un bien pour le pauvre, la richesse est un bien pour le riche, et toute personne privée de quelque chose, c'est parce que c'est pour son bien. Par Dieu, tu ne trouveras rien de plus beau que les choix de Dieu pour ta vie, ils sont tous à ton avantage même si tu ne le sais pas, et tout le bien se trouve dans les dispositions de Dieu. Dis donc avec un cœur satisfait, je suis satisfait, ô mon Seigneur. Ne déteste rien que Dieu a choisi pour toi, car tu es récompensé pour les épreuves, tu es récompensé pour la maladie, tu es récompensé pour la perte, tu es récompensé pour la patience, le Seigneur du bien ne vient qu'avec le bien. Un savant a dit, je prie Dieu pour un besoin spécifique, s'il me l'accorde, je suis soulagé une fois, mais s'il ne me l'accorde pas, je suis soulagé des dizaines de fois, car la première est mon choix et la seconde est le choix de Dieu, le connaissant de l'invisible. C'est une expression de confiance envers le Seigneur des serviteurs. Et Dieu s'étant dit que vous ne savez pas. Cela constitue une réponse satisfaisante à notre question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Parce que Dieu sait et nous ne savons pas. La promesse du paradis, la vieille femme et la miséricorde divine. Un jour, une vieille femme vint au messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, avec de nombreuses salutations, et lui demanda de prier pour qu'elle entre au paradis. Le messager d'Allah, en plaisantant, lui répondit « Les vieilles femmes n'entrent pas au paradis ». La femme s'éloigna alors triste. Il demanda alors à ses compagnons de lui dire « Elle n'entrera pas au paradis en tant que vieille femme, car Dieu Tout-Puissant a dit « Nous les avons créées à nouveau, et nous les avons rendues vierges », signifiant qu'elle entrera au paradis en tant que jeune femme, car elle restaurera sa jeunesse et sa beauté. Le juge Abu Yusuf, qui est le plus grand des élèves de l'imam Abu Hanifa, a entendu qu'un jeune homme, surnommé Hatim Lassam, parlait dans la mosquée de l'ascétisme. Il dit alors à ses élèves « Allons lui poser des questions. Si sa réponse est satisfaisante, nous nous assiérons pour l'écouter. » Lorsqu'il entra dans la mosquée, il lui demanda « Ô jeune homme, parle-moi de la prière. » Hatim Lassam répondit « Me demandes-tu à propos de ses étiquettes ou de sa manière ?» Le juge fut surpris et pensa « Étrange, nous lui posons une question et il en fait deux. » Puis il dit à Hatim « Parle-moi de ses étiquettes. » Hatim dit « Ces étiquettes consistent à respecter le commandement, à marcher en comptant sur la récompense, à entrer avec l'intention, à prononcer le takbir avec vénération, à réciter avec mesure, à s'incliner avec humilité, à se prosterner avec soumission, à témoigner avec sincérité et à saluer avec miséricorde. » Alors, le juge Abu Yusuf demanda « Et comment la pratiques-tu » Hatim répondit « Tu places la Kaaba entre tes sourcils, la balance devant tes yeux, le pont Sira sous tes pieds, le paradis à ta droite et l'enfer à ta gauche, l'ange de la mort derrière toi, te poursuivant, et tu ne sais pas si ta prière sera acceptée ou refusée. » Le juge demanda « Depuis combien de temps pratiques-tu cette prière » Hatim répondit « Depuis 20 ans. » Alors, le juge Abu Yusuf se tourna vers ses compagnons et dit « Allons rattraper les prières de 50 ans. » La première forme de gratitude pour les bienfaits est d'éviter les interdits, car il n'est pas convenable de désobéir à Dieu avec ses bienfaits, puis de remercier en accomplissant des actes d'obéissance. Et chaque fois que Dieu accorde un bienfait à l'homme, celui-ci doit introduire une nouvelle forme de gratitude. La première forme de gratitude pour les bienfaits est d'éviter les interdits, car il n'est pas la générosité inattendue, la sagesse de Talha est le vrai visage de la fraternité. Talha ibn Abd al-Rahman ibn Awf était considéré comme le plus généreux des hommes de crèche de son époque. Un jour, sa femme lui dit « Je n'ai jamais vu des gens plus vils que tes frères. » Il demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Elle répondit
Je les vois te fréquenter quand tu es riche et te délaisser quand tu es pauvre. Il lui dit alors, cela, par Allah, est dû à la noblesse de leur caractère. Ils viennent à nous quand nous sommes en mesure de les honorer, et nous laissent tranquilles quand nous sommes incapables de faire notre devoir envers eux. L'imam al-Mawardi commenta cette histoire en disant, regarde comment il a interprété avec générosité cet acte, le transformant d'une action laide en une belle, et d'une apparence de trahison en loyauté. Ceci, par Allah, indique que la pureté de cœur apporte la tranquillité dans ce monde et est un gain dans l'au-delà, et c'est l'une des raisons de l'entrée au paradis. Et nous retirons toute rancéure de leur cœur, frères, ils seront assis sur des trônes se faisant face. Hassan al-Basri, que Dieu ait pitié de lui, a dit, la corruption des cœurs est engendrée par 6 choses. Ils pêchent en espérant se repentir. Apprennent la connaissance sans la mettre en pratique, lorsqu'ils agissent. Ils ne sont pas sincères. Ils consomment la subsistance de Dieu sans être reconnaissants. Ne sont pas satisfaits du partage de Dieu, et enterrent leur mort sans en tirer de leçons. La blancheur ne signifie pas la beauté, et la noirceur ne signifie pas la laideur. Le linceul est blanc et effrayant. La Kaaba est noire et belle. L'homme se définit par ses manières, non par son apparence. Si la virilité résidait dans la voix forte, alors le chien serait le maître des hommes. Si la féminité se mesurait à la nudité, alors le singe serait la créature la plus féminine. Avant de lever les yeux et de demander à Dieu ce qui manque, baisse les yeux et remercie-le pour ce que tu as. L'humilité est la moitié de la beauté, et l'autre moitié est un sourire spontané. Je ressens constamment que le mot louange à Dieu doit être dit en détail. C'est-à-dire, louange à Dieu pour la protection, pour la santé, pour la maison, pour la famille, pour le travail, pour la subsistance, pour la compagnie, pour la sécurité, pour le rire, et pour les sorties, pour le sommeil paisible. Je veux remercier Dieu pour chaque chose spécifique et lui dire que je suis pleinement conscient de la grande bénédiction dans laquelle je vis. Même si aujourd'hui est difficile, ou même si toute cette période pèse lourd sur mon cœur. Dieu maintient les bienfaits pour ceux qui le louent, alors louez-le, Alhamdulillah. Ibn Qayyim a dit. Le cœur est un récipient, et l'œil en est le puits, si le récipient est bon, le puits sera bon, et si le récipient est corrompu, le puits sera corrompu. Ibn Qayyim a dit. Le cœur est un récipient, et l'œil en est le puits, si le récipient est bon, le puits sera bon, et si le récipient est corrompu, le puits sera corrompu. Ibn al-Nafis était un éminent médecin, anatomiste, et érudit musulman du XIIIe siècle, célèbre pour ses contributions pionnières à la compréhension de la physiologie et de l'anatomie humaine. Son nom complet est Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi Hazm al-Karshi al-Dimashqi, et il est né en 1213 à Damas, en Syrie, qui faisait alors partie du monde islamique florissant. Contribution principale. 1. Découverte de la circulation pulmonaire. La contribution la plus remarquable d'Ibn al-Nafis est sa découverte de la circulation pulmonaire. Il a contesté les théories d'anciens médecins et anatomistes comme Galien, en décrivant avec précision comment le sang se déplace des ventricules droit à gauche du cœur via les poumons. Cette découverte a précédé William Harvey, qui est souvent crédité de cette découverte, de plusieurs siècles. 2. Œuvre en médecine, son ouvrage le plus célèbre est Al-Shamil fi al-Tib, l'encyclopédie complète de médecine, qui était destinée à être une encyclopédie médicale complète. Cependant, le travail n'a jamais été complété. Son commentaire sur l'œuvre d'Avicenne, canon de médecine, a également été largement reconnu et respecté. 3. Contribution en anatomie. Ibn al-Nafis a apporté plusieurs contributions significatives à l'anatomie, notamment en corrigeant des erreurs dans les théories établies et en fournissant de nouvelles informations, notamment sur les structures du cœur et les poumons. 4. Enseignement et pratique, il a enseigné à l'hôpital Al-Nuri à Damas et a pratiqué la médecine tout au long de sa vie. Héritage. L'héritage d'Ibn al-Nafis est significatif, en particulier dans le domaine de la médecine. Sa description de la circulation pulmonaire est considérée comme une avancée majeure et montre le niveau avancé de la recherche médicale dans le monde musulman médiéval. Son travail a influencé non seulement les scientifiques et les médecins dans le monde islamique, mais a également eu un impact significatif sur le développement ultérieur de la médecine en Europe.
Ibn al-Nafi est souvent considéré comme l'un des plus grands médecins de son époque et continue d'être honoré et étudié pour ses contributions pionnières à la science médicale. Citation. Ibn al-Nafis, bien qu'étant un médecin et un savant de premier plan, n'est pas particulièrement connu pour des citations ou des aphorismes de la même manière que d'autres philosophes ou érudits musulmans. Sa renommée repose principalement sur ses contributions substantielles à la médecine et à l'anatomie. La plupart de ses écrits sont de nature technique et scientifique, principalement axés sur des sujets médicaux tels que la physiologie, la circulation pulmonaire, et la description des organes du corps humain. Ces textes n'étaient pas destinés à être des œuvres philosophiques ou des recueils de maximes, mais plutôt des traités médicaux et des commentaires sur les travaux d'autres médecins. Cela dit, l'impact et la valeur de ses écrits ne résident pas dans des citations mémorables, mais plutôt dans les avancées techniques et scientifiques qu'il a apportées, qui ont été fondamentales pour le développement ultérieur de la médecine. Ces travaux reflètent une compréhension approfondie et innovante de l'anatomie humaine et ont jeté les bases de découvertes futures dans le domaine de la médecine. Ibn Khaldoun, né en 1332 à Tunis et décédé en 1406, est un historien, philosophe et sociologue musulman. Il est surtout connu pour son ouvrage Muqaddimah, ou Prolegomena, considéré comme le premier travail traitant de la philosophie de l'histoire et de la sociologie. Contribution principale. 1. La Muqaddimah. Dans cet ouvrage, Ibn Khaldoun développe des théories sur l'histoire sociale, la politique et l'économie. Il est l'un des premiers à aborder systématiquement les causes et les effets dans l'histoire, posant les bases de la sociologie moderne. Il explore les dynamiques des sociétés, y compris les aspects tels que la culture, la politique, l'éducation et l'économie, et comment ces éléments interagissent pour façonner les civilisations. 2. Histoire et histoire des Berbères. Outre la Muqaddimah, il a écrit une histoire universelle, souvent appelée Kitab al-Ibar, le livre des exemples, qui inclut une histoire détaillée des Berbères. Ces écrits historiques sont appréciés pour leur méthodologie rigoureuse et critique, une approche novatrice pour son époque. 3. Pensée économique. Ibn Khaldoun a aussi abordé des sujets économiques, notamment sur le rôle du gouvernement dans l'économie, les impôts, la division du travail et la production. 4. Impact sur la philosophie et la sociologie. Ces idées ont influencé de nombreux penseurs et sociologues postérieurs, y compris en Occident. Il est souvent cité comme un précurseur de disciplines telles que la sociologie, l'économie et l'anthropologie. Héritage. L'héritage d'Ibn Khaldoun demeure significatif dans de nombreuses disciplines. Sa compréhension approfondie de l'histoire humaine et sa méthodologie analytique font de lui l'un des précurseurs des sciences sociales. Sa Muqaddimah reste une lecture essentielle pour comprendre les fondements de l'histoire et de la sociologie et continue d'être étudiée et admirée pour sa vision avant-gardiste. Citation. Sur l'histoire et la société. L'histoire est un enregistrement des événements qui se sont produits dans la vie des humains, des nations et des villes. Sur l'éducation. L'éducation est l'ornement en prospérité et le refuge en adversité. Sur la civilisation et la culture. La civilisation et sa bien-être, ainsi que la culture de ses habitants, dépendent de la qualité de son sol. Sur le savoir et la sagesse. Le savoir est le pouvoir et le chemin vers le paradis. Sur la gouvernance. Un gouvernement qui ne laisse pas son peuple suivre son chemin naturel vers le bonheur, est un gouvernement qui ne dure pas. Ces citations reflètent sa profonde compréhension de l'histoire, de la société, et de la dynamique humaine. Ses pensées sur l'éducation, la civilisation et la gouvernance montrent sa vision avant-gardiste et son approche analytique des phénomènes sociaux et historiques. Ibn Hazm était un éminent savant andalou, philosophe, historien, juriste et théologien de l'islam. Il est né en 994 à Cordoue, en Al-Andalus, aujourd'hui l'Espagne, et est décédé en 1064. Ibn Hazm a joué un rôle significatif dans l'histoire intellectuelle de l'islam et est particulièrement connu pour ses contributions dans divers domaines, notamment en droit, en théologie, en philosophie et en littérature. Contribution principale. 1. Théologie. En théologie, il est réputé pour ses écrits qui critiquent les méthodes d'autres écoles théologiques islamiques, prônant une approche plus littérale et textuelle de l'islam. 2. Philosophie et logique. Ibn Hazm a également écrit sur la philosophie et la logique, en explorant des sujets comme la relation entre la foi et la raison. 3. Littérature et poésie, il était également un poète et un écrivain. Son ouvrage le plus célèbre en littérature est Le collier de la colombe, Tawakkal Mama, un livre sur l'amour et les relations amoureuses, qui est considéré comme un classique de la littérature arabe.
4. Histoire et comparaison des religions. Ibn Hazm s'est intéressé à l'histoire et a comparé les différentes religions, y compris l'islam, le judaïsme et le christianisme. Héritage. L'héritage d'Ibn Hazm est important dans le monde islamique, en particulier pour ses perspectives originales et parfois controversées dans divers domaines d'études. Son travail a influencé de nombreux penseurs musulmans et non musulmans et continue d'être étudié et discuté dans les cercles académiques. Son approche rigoureuse et littérale de la jurisprudence et de la théologie reste un sujet d'intérêt et de débat parmi les érudits musulmans. Ces citations. Ibn Hazm, en plus d'être un savant et un théologien influent, était aussi un écrivain prolifique. Voici quelques citations célèbres qui lui sont attribuées. Sur l'amour. Dans son œuvre Le collier de la colombe, il écrit : L'amour est né dans mon cœur de manière à ce qu'il ne puisse jamais être éradiqué. Sur la connaissance et la sagesse. La sagesse ne consiste pas à connaître de nombreux faits, mais à connaître des faits utiles. Sur la foi et la raison. Ne crois pas tout ce que tu entends et ne dépense pas tout ce que tu as, et ne dis pas tout ce que tu sais. Sur la justice. Le but de la loi est la justice, et elle trouve sa perfection dans la piété. Sur la vertu. La vertu est le juste milieu entre deux vices opposés. Ces citations reflètent sa pensée profonde et son approche philosophique de divers aspects de la vie et de la religion. Elles continuent d'être citées et étudiées pour leur sagesse et leur pertinence dans le monde moderne. Ibn al-Haytham, également connu sous le nom d'Alzen en Occident, est une figure emblématique des sciences médiévales. Né en 965 à Bassora, en Irak, et décédé vers 1040, il est souvent considéré comme le père de l'optique moderne et a apporté des contributions significatives dans de nombreux domaines, dont la physique, l'astronomie, les mathématiques, et la philosophie. Ses contributions et son héritage. 1. Pionnier de l'optique. Ibn al-Haytham est le plus célèbre pour son travail révolutionnaire dans le domaine de l'optique. Son œuvre majeure, le Kitab al-Manazir, livre de l'optique, a radicalement changé la compréhension de la lumière et de la vision. Il a détaillé comment l'œil perçoit les rayons lumineux et a formulé le principe fondamental que les rayons lumineux se déplacent en ligne droite. 2. Méthode scientifique. Il est également considéré comme l'un des premiers à utiliser systématiquement la méthode expérimentale. Il a insisté sur l'importance de la vérification expérimentale des théories, posant ainsi les bases de la méthode scientifique moderne. 3. Étude sur la réfraction. Ibn al-Haytham a étudié la réfraction de la lumière, décrivant comment elle se courbe lorsqu'elle passe à travers différents milieux. Ses travaux sur les lentilles ont jeté les bases des études futures sur les télescopes et les microscopes. 4. Astronomie et mathématiques. Outre l'optique, il a apporté des contributions importantes à l'astronomie, critiquant les modèles ptoléméens du mouvement des planètes et cherchant à les améliorer. En mathématiques, il a travaillé sur les coniques et les équations géométriques. 5. Influence et héritage. Les travaux d'Ibn al-Haytham ont eu une influence profonde sur les scientifiques tant dans le monde islamique que dans l'Europe médiévale. Ses livres, traduits en latin, ont influencé des figures européennes majeures comme Johannes Kepler, Roger Bacon, et Léonard de Vinci. 6. Reconnaissance moderne. Aujourd'hui, Ibn al-Haytham est reconnu dans le monde entier pour ses contributions à la science et est souvent célébré dans diverses manifestations scientifiques et éducatives. Ibn al-Haytham est un exemple remarquable de la richesse de la tradition scientifique dans le monde islamique médiéval. Ses méthodes et découvertes continuent d'être étudiées et respectées pour leur impact profond sur le développement de la science et de la technologie. Dans les ruelles sinueuses de Fès, au cœur du Maroc, réside l'histoire d'une femme qui a changé le cours de l'éducation. Son nom est Fatima Al-Firiya. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de celle qui a fondé la plus ancienne université encore en activité dans le monde. Née au IXe siècle à Kérawan, Fatima déménagea avec sa famille à Fès, une ville prospère à l'époque. Issue d'une famille aisée, elle reçut une éducation qui allait façonner son avenir de manière indélébile. À la mort de son père et de son époux, Fatima se retrouva à la tête d'une grande fortune. Mais plutôt que de mener une vie de luxe, elle envisagea un projet audacieux, construire un centre d'apprentissage pour sa communauté.
En 859, Fatima fonda l'université Al-Qarawiyyin. Ce n'était au début qu'une modeste mosquée, mais elle grandit pour devenir un centre d'apprentissage reconnu, attirant des érudits de partout dans le monde. L'impact de Fatima dépasse largement les murs de son université. Elle a ouvert la voie à l'éducation des femmes et a laissé un héritage durable qui résonne encore aujourd'hui. L'université Al-Qarawiyyin, fondée par Fatima Al-Firiya au IXe siècle à Fès, Maroc, est reconnue non seulement comme la plus ancienne université encore en activité dans le monde mais aussi comme un symbole de l'impact durable de l'éducation sur la société et, en particulier, sur l'éducation des femmes. Voici quelques faits et statistiques concernant son impact. Plus ancienne université en activité, reconnue par l'UNESCO et le Guinness World Record comme la plus ancienne université en fonctionnement continu, Al-Qarawiyyin a joué un rôle crucial dans le développement culturel et académique du monde islamique et au-delà. Centre d'apprentissage majeur, au fil des siècles, Al-Qarawiyyin a attiré des érudits de partout dans le monde islamique, contribuant significativement à divers domaines, notamment la théologie, la loi islamique, la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la linguistique. Influence sur l'Europe médiévale, à travers les échanges académiques et culturels, Al-Qarawiyyin a eu une influence notable sur l'Europe médiévale, notamment en influençant des figures comme le philosophe et médecin juif Maïmonide et le voyageur et érudit musulman Ibn Battuta. Éducation des femmes, en tant qu'institution fondée par une femme, Al-Qarawiyyin est un symbole précoce de l'émancipation féminine dans l'éducation. Bien que l'accès des femmes à l'éducation dans cette période historique ait été limité, l'université a établi un précédent pour les futures générations, encourageant l'éducation et l'érudition parmi les femmes. Réforme moderne, à l'époque contemporaine, l'université a subi des réformes pour intégrer davantage de disciplines modernes dans son curriculum, reflétant son adaptation aux besoins éducatifs actuels tout en conservant son héritage. Impact sur l'éducation des femmes aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas de statistiques spécifiques à l'université concernant les femmes, l'éducation des femmes au Maroc et dans le monde islamique a généralement progressé, avec des taux d'alphabétisation et de participation à l'enseignement supérieur en hausse. L'exemple de Fatima Al-Firiya continue d'inspirer les initiatives pour l'éducation des filles et des femmes. Fatima Al-Firiya était plus qu'une bienfaitrice, elle était une visionnaire. En marchant dans les couloirs de l'université Al-Qarawiyyin, on peut sentir son esprit et sa détermination. Elle nous rappelle que l'éducation est une lumière qui peut éclairer les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. Rejoignez-nous pour honorer l'héritage de Fatima Al-Firiya, une femme qui a bâti un phare de savoir qui brille encore après plus d'un millénaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. 3 sunans oubliés après le réveil. 1. S'asseoir. 2. S'essuyer le visage. 3. Faire l'invocation. Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que s'effectuera notre retour. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. La différence entre la prière obligatoire et la prière nocturne, as-tu déjà lu des paroles sur la prière nocturne qui font frissonner l'âme? Ce qui m'a arrêté, c'est la prière du dernier tiers de la nuit. Et j'y ai trouvé une chose étonnante. La prière obligatoire est appelée par la voix des hommes, alors que la prière du dernier tiers de la nuit est appelée par le Seigneur des hommes. L'appel à la prière obligatoire est entendu par tout le monde, mais l'appel à la prière du dernier tiers n'est perçu que par quelques-uns. L'appel à la prière obligatoire est « Venez à la prière, venez au succès », tandis que celui du dernier tiers de la nuit est « Y a-t-il un demandeur à qui je puisse donner ?» La prière obligatoire est accomplie par la majorité des musulmans, tandis que la prière du dernier tiers est réservée à ceux que Dieu a choisis parmi les croyants. Certains peuvent prier les prières obligatoires par ostentation, alors que la prière nocturne n'est faite que dans le secret, sincèrement pour Dieu. Dans la prière obligatoire, l'esprit est souvent distrait par les préoccupations du monde ou les tentations du diable, tandis que dans la prière du dernier tiers, on se détache du monde et on bâtit pour l'au-delà. Parfois, on va à la prière obligatoire pour rencontrer quelqu'un à la mosquée et discuter un peu. Mais la prière nocturne, on l'accomplit pour goûter à l'intimité du dialogue avec Dieu, lui parler, lui confier ses peines et ses demandes. Dans la prière obligatoire, l'invocation peut être exaucée, tandis que dans la prière du dernier tiers, Dieu a promis de répondre « Y a-t-il un demandeur à qui je donne ?» La prière du dernier tiers de la nuit n'est accordée qu'à celui que Dieu veut rapprocher de lui, pour qu'il goûte à l'intimité de sa conversation et lui confie ses douleurs et ses plaintes, car il est l'un des plus proches. Heureux celui qui a reçu une carte d'invitation du Roi suprême pour s'asseoir devant lui, écouter ses paroles et savourer sa proximité. Un conseil précieux.
Quand tu es assis dans l'obscurité devant le roi omniscient, adopte le comportement des enfants. Car un enfant, quand il demande quelque chose et ne l'obtient pas, il pleure jusqu'à ce qu'il le reçoive. Sois donc cet enfant. Demande, insiste, pleure, jusqu'à ce que tu sois exaucé. Une femme musulmane d'origine somalienne, vivant en Angleterre dans une situation de grande précarité, contacta un jour une station de radio pour demander de l'aide. Parmi les auditeurs se trouvait un scientifique athée très connu qui écoutait l'émission. Intrigué mais avec des intentions moqueuses, il prit note de son adresse et de son numéro de téléphone, pensant tourner sa foi en ridicule. Il demanda à sa secrétaire de préparer un colis rempli de nourriture et de produits comptes de première nécessité, puis de les livrer chez cette femme. Avant son départ, il lui dit avec ironie « Si elle te demande d'où viennent ces aides, dis-lui qu'elles viennent de Satan. » La secrétaire s'exécuta. Lorsqu'elle arriva, la femme somalienne ouvrit la porte avec un immense sourire de soulagement. En la voyant si heureuse, la secrétaire, curieuse, lui demanda « Tu ne veux pas savoir d'où viennent ces aides? Qui te les a envoyées ?» Alors cette femme simple et illettrée répondit avec une certitude bouleversante « Cela ne m'intéresse pas. Quand Allah veut quelque chose, même les diables lui obéissent. » Ces mots frappèrent le cœur de la secrétaire, puis touchèrent profondément le scientifique lui-même lorsque le récit lui fut rapporté. Ce dernier, profondément troublé par la foi inébranlable de cette femme, en vint à remettre en question toutes ses convictions. Peu de temps après, il annonça sa conversion à l'islam, adoptant le nom de Abd al-Hakim Mourad, nom réel d'un intellectuel converti à l'islam. Car il n'y a pas de plus grande noblesse que d'adorer Allah seul, et nul pouvoir, même hostile, ne saurait s'opposer à sa volonté. Les paroles les plus célèbres prononcées par des athées et des tyrans à l'heure de leur mort, César Borgia. Durant ma vie, je me suis préparé à tout, sauf à la mort, et maintenant je meurs, sans y être préparé. Thomas Hobbes, philosophe politique. Je suis sur le point de plonger dans les ténèbres, et si je possédais le monde entier, je le donnerais en échange d'un seul jour de plus à vivre. Thomas Paine, écrivain athée du XVIIIe siècle. Je vous en supplie, ne me laissez pas seul. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela? Si j'avais le monde et tout ce qu'il contient, je le donnerais pour être délivré de ce supplice. Ne me laissez pas seul. Même si vous laissiez un enfant avec moi, je suis au bord de l'enfer. J'ai été un agent du diable. Sir Thomas Scott, juriste anglais, plus 1594, jusqu'à récemment, je ne croyais ni en Dieu ni en l'enfer. Mais maintenant, je ressens leur réalité. Je suis au seuil du châtiment. C'est la justice du jugement divin. Voltaire, philosophe français, plus 1778. S'adressant à son médecin Fauchin. Dieu et les hommes m'ont abandonné. Je te donnerai la moitié de tout ce que j'ai si tu me gardes en vie encore 6 mois. Je meurs, et je vais en enfer. L'infirmière de Voltaire, même si on me donnait toutes les richesses d'Europe, je ne voudrais plus jamais voir un autre athée mourir comme lui. Il criait toute la nuit, implorant le pardon. David Hume, historien et philosophe écossais, plus 776. Un témoin de sa mort déclara « Il criait « Le feu me brûle ». Il était désespéré et abattu au point de susciter la pitié. Napoléon Bonaparte, « Me voici mourant avant l'heure. Je retourne dans les entrailles de la terre alors que je suis le plus grand empereur. Quelle différence entre l'abîme dans lequel je tombe et le paradis éternel. » Sir Francis Newport, président du club des athées britanniques, à son lit de mort, « Ne me dites pas qu'il n'y a pas de Dieu, je suis maintenant en sa présence. Ne me dites pas que l'enfer n'existe pas, je sens que j'y glisse. Malheur à moi, gardez vos discours. Je suis perdu, c'est le feu de l'enfer. Même 1000 ans ne suffiraient non pas pour en sortir. Ah, c'est l'enfer. » Le roi Charles IX de France. Auteur du massacre de milliers de protestants en 1572, je les vois passer devant moi, ceux que j'ai tués, avec leurs plaies saignantes. Ils me désignent du doigt. Je vois mon destin. J'ai fauté et je suis damné à jamais. David Strauss, écrivain athée allemand, plus 1874, ma philosophie m'a trahi. Je me sens comme entre les mâchoires d'une machine aux dents tranchantes et j'ignore à quel moment elle va m'écraser. Svetlana Staline. Fille de Joseph Staline, dans une interview avec Newsweek, la mort de mon père fut horrible. À l'instant de mourir, il ouvrit soudainement les yeux, regarda les gens autour de lui d'un air furieux et dément. Il leva la main gauche vers quelque chose au-dessus de nous, comme pour le menacer, puis il rendit l'âme. Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan et auteur de la Bible satanique, 1987, il cria à sa mort « Qu'ai-je fait ? J'ai commis une terrible erreur. » Il demandait pardon à Dieu Tout-Puissant.
Mao Zedong, dian communiste chinois responsable de dizaines de millions de morts, sur son lit de mort, il était incapable de parler clairement et tentait de faire des gestes désespérés avec ses doigts pour demander quelque chose. Il aurait été saisi de terreur silencieuse, selon certains proches témoins chinois. Richard Dawkins, encore vivant, mais lors d'une interview, il a dit une phrase choquante. « Si je devais mourir et qu'il y avait un Dieu, je lui dirais « Pourquoi as-tu fait tant de mal dans le monde et pourquoi m'as-tu caché ton existence ?» Karl Marx, philosophe athée et père du communisme. Quand sa femme lui demanda s'il voulait dire ces derniers mots, « Va-t'en! Les derniers mots sont pour les imbéciles qui n'en ont pas assez dit de leur vivant. » Nous avons ôté ton voile et ta vue est aujourd'hui perçante. Sourate Kaf, verset 22. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiya wal-mu'afatu da'ima fid din wad-dunya wal-akhirah. Parmi les anecdotes du Cheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah. Un jour, le roi Khalid ibn Abd al-Aziz, rahmahullah, lui rendit visite. Lorsqu'il vit la maison modeste et ancienne du cheikh, dépourvue de tout confort ou apparence attrayante, il lui dit « Nous allons ordonner la construction d'une nouvelle maison, digne de votre statut. » Le cheikh répondit avec gratitude « Qu'Allah vous récompense. Nous avons déjà une maison à As-Salifia que nous sommes en train de préparer et nous allons bientôt y emménager. » Le roi Khalid fut alors rassuré et apaisé. Mais après le départ du roi, les étudiants du cheikh, étonnés, lui demandèrent « Ô notre cheikh, nous ne connaissons aucune maison à As-Salihiyya qui soit la vôtre ?» Il leur répondit avec sérénité « N'y a-t-il pas le cimetière à As-Salihiyya? La tombe y est bien là-bas, et c'est la maison de l'au-delà qui mérite véritablement d'être bâtie. » Ce récit illustre l'humilité, la sagesse et la conscience aiguë de l'au-delà du cheikh rahmahullah. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « J'ai lu dans 90 endroits du Coran qu'Allah a déterminé les provisions et les a garanties à ses créatures. Et j'ai lu en un seul endroit « Satan vous promet la pauvreté. » Nous avons douté de la parole du véridique dans 90 endroits, et nous avons cru la parole du menteur en un seul endroit. Allah ne retarde une chose que pour un bien. Il ne te prive d'une chose que pour un bien. Il ne te fait pas pleurer aujourd'hui que pour te faire rire demain. Il ne te prend rien que pour te donner. Il ne fait descendre sur toi une épreuve que pour enlever une autre. Il ne te fait oublier que pour te réveiller. Il ne t'éprouve que parce qu'il t'aime. Louange à Allah, en sa main est l'affaire, et il est capable de tout. Ô Allah, ne nous occupe pas avec ce que tu nous as garanti, et ne nous prive pas de ce que nous te demandons. Ô Allah, fais de nous les plus pauvres de tes créatures envers toi, et les plus riches par toi. Prends en charge notre affaire, et accorde-nous une issue de chaque détresse et un soulagement de chaque chagrin. Pardonne-nous, à nos parents, à nos bien-aimés, et à ceux qui ont un droit sur nous. Amen, Seigneur des mondes. Comment Allah distribue-t-il les provisions? Une histoire racontée par le cheikh Ali al-Tantawi. Le cheikh Ali al-Tantawi, que Dieu lui accorde sa miséricorde, rapporte l'histoire que lui a contée le cheikh Sadiq al-Majidi, ancien ambassadeur d'Afghanistan en Égypte. Ce dernier avait été chargé d'une mission politique urgente en Russie, craignant de traverser un pays où les règles alimentaires halal n'étaient pas respectées. Il avait chez lui 2 poulets qu'il fit abattre. Sa femme prépara ses poulets pour le voyage, les transformant en provisions pour le trajet. À son arrivée à Tachkent, un cheikh musulman l'invita chez lui. Ne voulant pas apporter les poulets chez le cheikh, il vit en chemin une femme musulmane, pauvre, avec ses enfants, visiblement affamés. Il leur donna donc les poulets. Peu après, il reçut un télégramme lui ordonnant de revenir, car sa mission avait été annulée. Ainsi, le véritable but de ce voyage semblait être la livraison de ces 2 poulets. Bien qu'ils aient été chez lui, ces poulets n'étaient ni pour lui ni pour sa famille. Ils étaient destinés à cette femme et à ses enfants. Sa femme les avait cuisinés et lui-même les avait transportés sur 4000 milles pour les livrer à cette famille nécessiteuse.
أول أبواب شكر النعمة ترك المحرمات، فلا يليق عصيان الله بنعمته ثم الشكر بفعل الطاعات، وكلما أحدث الله للإنسان نعمة فليحدث لها شكرا. أول أبواب شكر النعمة ترك المحرمات. Dans ces situations, personne ne peut m'aider. Ibrahim bin Adham, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Qu'ai-je à faire avec les gens? J'étais seul dans le ventre de ma mère, je suis venu seul au monde, je mourrai seul, je serai enterré seul, je serai interrogé seul, je ressusciterai de ma tombe seul, je serai jugé seul. Si j'entre au paradis, j'y entrerai seul, et si j'entre en enfer, j'y entrerai seul. Qu'ai-je donc à faire avec ces situations où personne ne peut m'aider? Qu'ai-je à faire avec les gens? Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, un corps pour toucher, pour tenir, pour satisfaire le besoin. Tout cela est emprunté par Allah. Comme des livres que nous empruntons à une bibliothèque, il sera vérifié s'ils ont été déchirés ou salis. Et le corps que nous avons utilisé dans ce monde sera examiné, on nous demandera un par un, pourquoi avons-nous utilisé cela? Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Les formes d'abandon du Coran sont multiples. Ne pas l'écouter, ni croire en lui ou tendre l'oreille vers lui. Ne pas le mettre en pratique, ne pas s'en tenir à ce qu'il juge licite ou illicite, même si on le lit et croit en lui. Ne pas le prendre comme arbitre et jugeant ce qui concerne les fondements de la religion. Ne pas méditer, chercher à le comprendre et à savoir ce qu'a voulu celui qui l'a prononcé. Ne pas le mettre en pratique, ne pas s'en tenir à ce qu'il juge licite ou illicite, même si on le lit et croit en lui. Ne pas le prendre comme remède pour l'ensemble des maladies du cœur. Histoire du Hatim Al-Taï et le Bédouin. On raconte qu'un Bédouin fit halte chez Hatim Al-Taï après un long voyage éprouvant, cherchant repos, nourriture et boisson, attiré par la renommée de sa générosité et de sa noblesse. Lorsqu'Hatim le rencontra, il lui demanda chaleureusement ce qu'il souhaitait. Le Bédouin répondit, « Par Dieu, je suis fatigué du voyage et très affamé et assoiffé. Je suis venu à vous pour la renommée de votre générosité parmi les Arabes. » Hatim, feignant la froideur, lui dit, « Ma maison est-elle ouverte à tous ceux qui viennent me voir pour se reposer, manger et boire ?» Le Bédouin, embarrassé, rougit et se précipita vers son cheval, monta et s'en alla sans dire un mot. Quand il s'éloigna, Hatim prépara son cheval, monta et le suivit. Lorsqu'il le rattrapa, il le salua et lui demanda. « D'où viens-tu, ô frère des Arabes ?» Le Bédouin répondit, « De chez Hatim Al-Taï. » Hatim lui demanda, « As-tu satisfait ton besoin chez lui ?» Le Bédouin répondit, « J'avais faim, il m'a nourri, et j'avais soif, il m'a abreuvé. » Alors Hatim, dévoilant son visage en riant, demanda, « Pourquoi as-tu menti ?» Le Bédouin répondit, « Par Dieu, je n'ai pas menti, car si j'avais dit autre chose, personne parmi les Arabes ne m'aurait cru et il m'aurait pris pour un fou. » Hatim sourit, et retourna chez lui avec le Bédouin, le réjouissant, le nourrissant et l'honorant. La moitié de la confiance en soi, ne pas se comparer aux autres. La moitié de la tranquillité, ne pas interférer dans leurs affaires. La moitié de la sagesse, le silence. La moitié de la confiance en soi, ne pas se comparer aux autres. La moitié de la tranquillité, ne pas interférer dans leurs affaires. La